محترم حضرت، گزشتہ درس اور نشست میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ کون آدمی زکوٰۃ دے گا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا اور اس پر سال بیت گیا، یا کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو، دونوں کو ملانے میں ایک نصاب مکمل ہو جائے تب بھی وہ زکوٰۃ دے گا، یا کچھ سونا کچھ نقد، ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جائے تو بھی زکوٰۃ دے گا، یا کچھ نقد اور کچھ چاندی، ان دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی رقم بن جائے تو بھی زکوٰۃ دے گا، اور اس پر سال بھر بیتنا ضروری، اور وہ اس کی حوائجی اصلیات سے خارج۔ اسی طریقے سے اب ہم یہ عرض کریں کہ زکوٰۃ کس کو دے گا، کون لوگ مستحق، اور کون سے وہ شعبے ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے 8 مدیں بیان کی جو مصارف زکوٰۃ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ سب سے پہلے اس میں مرحلہ فرمایا للفقراء، جو فقیر ہے، اور اس کے بعد فرمایا والمساکین، مسکین۔ یہ عام طور پر اردو میں بولے جاتے ہیں لفظ فقیر اور مسکین، اور اس کی تعریف پھر بعد میں بیان کریں۔ والعاملین علیہا، یعنی جو لوگ حکومت کی جانب سے یا امیر المومنین کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل ہیں، مقرر ہیں، انہیں عاملین کہتے ہیں۔ امیر المومنین یا اسلامی حکومت نے اسی کام پر رکھا کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے بیت المال یا سرکاری خزانے میں جمع کیا جائے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، دل کی تسکین یا تالیف کے لیے، یعنی جو لوگ اسلام قبول کریں تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں خدا نہ خواستہ وہ کسی اور جگہ لالچ کا شکار نہ ہو جائیں اور کہیں دین نہ چھوڑ دیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی مد سے مدد اس لیے کی جائے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے اسلام قبول کرنے کے بعد کسی نے ہمیں پوچھا نہیں۔ تو یہ تالیف قلب کی بھی ایک مت ہے جس پر ہم آئندہ گفتگو کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا فر رقاب، یعنی ایسا غلام، کسی کا وہ غلام ہو اور اس کا آقا یا اس کا مالک یہ کہے کہ تم اگر مجھے 2-4 ہزار روپے کما کر اور مجھے ادا کر دو تو ادا کرنے کے بعد میں تمہاری گردن آزاد کر دوں گا، تم میرے غلام نہیں رہو گے۔ اگرچہ وہ سسٹم موجود نہیں، لیکن یہ بھی مت زکوٰۃ کی ہے کہ آپ کسی آدمی کو کسی کے غلامی سے چھڑانا چاہیں تو زکوٰۃ کی مت سے اس کے آقا کو جو وہ مطالبہ کر رہا اس کو اگر آپ نے پیمنٹ کر دی اور ادا کر کے اسے چھڑا دی تو یہ مد بھی زکوٰۃ کی ہے۔ والغارمین، ایسے لوگ جو بظاہر کھاتے پیتے نظر آئیں مگر مقروض ہیں، مثلا 1000 روپیہ ان کے پاس ہے لیکن وہ 2-4 ہزار کے مقروض ہیں، بظاہر سفید پوش بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ 1000 روپے وہ اگر ادا کریں تو اس سے ان کا قرض بھی ادا نہیں ہوتا۔ ایسا آدمی جو قرض کے نرغے میں پھنس جائے اس کی جانب سے قرض کو ادا کر دینا یہ بھی زکوٰۃ کی مد ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اس سے مراد کفار مشرکین سے جنگ، سپاہی غریب اور وہ جنگ میں جانا چاہتے تو ان کے پاس گھوڑا، نیزہ یا تلوار یا بلم جو سامان حرب ہے، اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے
تو ऐसे मुजाहिदीन को ज़कात की रकम से अगर हथियार या घोड़ा या सामान हरब दिला दिए जाएं तो ये भी ज़कात की मद है। उसके बाद फरमा वब्नी सबील। वब्नी सबील का मतलब ये है कि मुसाफिर, इसकी तारीफ ये है, मसलन एक आदमी लाहौर से चला, वो खाता पीता है, लाहौर में मकान भी और अहले खैर में से, वो कराची आ गया। कराची आने पर किसी तौर पर वो लुट गया, जेब कट गई, किराए के पैसे नहीं, हालांकि वहां तो मालदार है, लेकिन मुसाफिरी में अगर इस किस्म का कोई मामला उसके साथ बन जाए तो वब्नी सबील ने, उलमा ने इसको शुमार किया। ये 8 मद्दें तो कुरान मजीद ने बयान कर दी। अब इसकी हम मुख्तसर 8 की तारीफ बयान करते हैं। पहली बात तो ये कि लिल फुकरा, शरअन फकीर उसे कहेंगे कि जिसके पास रहने का मकान भी है, हल्का फुल्का उसके पास बरतने का सामान भी, कपड़े भी, लेकिन उसके पास 52.5 तोले चांदी जितनी रकम नहीं, यानी इस पर ज़कात नहीं कि वो दे, इतनी रकम अगर उसके पास नहीं, अगरचे बज़ाहिर सफेद पोश, ये भी ज़कात का मुस्तहिक है, ये शरई फकीर है और इसको ज़कात दी जाए। लेकिन उलमा ने लिखा कि ये फकीर जिसके पास कोई थोड़ा बहुत माल, बरतने का सामान, खाना पीना, ये सवाल नहीं करेगा क्योंकि इसके पास गुजारे के लायक अशिया हैं, सवाल करना इसके लिए जायज नहीं। लेकिन चूंकि शरई फकीर है, इस बुनियाद पर उसको ज़कात दी जा सकती। अच्छा, एक है बल मसाकीन फरमाया, मिस्कीन, जिसके पास कुछ भी नहीं, सुबह खा रहा है तो शाम में नहीं, शाम खाए तो सुबह नहीं, ये भी ज़कात का बदर्जे औला मुस्तहिक है। लेकिन फकीर में और मिस्कीन में फर्क यह है कि फकीर सवाल नहीं करेगा, मिस्कीन सवाल कर सकता कि भाई मेरे पास खाने के लिए नहीं और मुझे अल्लाह के वास्ते दिया जाए, तो इसके लिए सवाल करना जायज है, जबकि फकीर के लिए सवाल करना दुरुस्त नहीं। लेकिन उसे अगर ज़कात दे दी गई तो ज़कात अदा हो जाएगी, इसलिए कि वो शरई फकीर। इस्लाम में एक सीगा, जिसको सीगे ज़कात कहें, यानी डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में जितने भी मुलाजिम होंगे, जितने भी कारिंदे होंगे, या अमीरुल मोमिनीन उन्हें ज़कात वसूल करने पर मामूर करे, तो इनको भी तनख्वाहें ज़कात के माल में से दी जाएगी। लेकिन अगर आमिल सैयद है, आमिल अगर हाशमी है, तो अब उसको ज़कात की मद से नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि हम बाद में इस पे गुफ्तगू करेंगे कि ज़कात माल का मैल, और हाशमी और सैयद बवजह आला नसब होने के इनको ये माल का मैल नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी को मालूम है कि ये सैयद और उसने अगर उसे ज़कात दे दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। किसी को मालूम है कि ये हाशमी और उसने उसे ज़कात दे दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। ये हम उस बाब में बयान करेंगे इस पर तफसील, कि जिसमें ये बातें होंगी कि किसको ज़कात न दे, तफसील हम वहां बयान करें। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं वो आमिलीन, जो इसके वसूल करने वाले आमिल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन के जमाने में ज़कात वसूल करने वालों को तनख्वाहें, जो भी उनका मुशाहरा हो, यानी या तो ज़कात ही में से कुछ मुकर्रर कर लिया जाए कि वो इतने लाएं, इतने उनको दे दिए जाएं, और या उनको बतौर तनख्वाह दे दी जाए कि वो हुकूमत के लिए काम करें, लोगों से ज़कात इकट्ठी करके लाकर बैतुल माल में जमा करा दें। तो जाहिर है कि एक आदमी वही काम सर अंजाम देगा दिन भर, तो अपनी रोजी और उसका नाम नफ़े का क्या होगा, तो इसलिए उसको भी मदद जो है वो ज़कात में से दी जाए। अच्छा, तालीफ क़ल्ब, हमारे यहाँ उलमाए अहले सुन्नत में तालीफ क़ल्ब का जो एक शिक है, ये शिक जो है ये मनसूख है। किस माना करो कि इब्तिदान जब लोग इस्लाम कबूल करते
تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں مالی اعانت اور مدد دی جاتی تاکہ وہ اسلام پر ٹھہرے رہیں اور اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھیں. یہ ابتدائی معاملہ تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کئی غزوے، کئی اسلامی جنگیں ہوئیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی. تو اس زمانے میں مسلمان چونکہ خوشحال ہو گئے، وہ جو پہلے جیسے غربت اور معاملہ مسلمانوں کا نہ رہا، اس وجہ سے اب اس پر عمل نہیں ہوگا. یعنی آج اگر کوئی کھاتا پیتا آدمی اسلام قبول کر لے تو اسلام قبول کرنے میں اب اس کو زکوٰۃ کے فنڈ سے یا اس مت سے اس کی مدد نہیں ہوگی. البتہ کوئی اسلام قبول کرنے والا شخص اگر مستحق زکوٰۃ اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو چونکہ وہ مستحق ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ دینے میں تو حرج نہیں. لیکن حضور علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے جب بھی لوگ اسلام قبول کرتے، ان کی حالت کو دیکھ کر ان کے معاملات کو حسب حال ان کی مالی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جاتی. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دیکھا کہ اب اس بات کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے وہ شق جو ہے وہ منسوخ قرار پائی. اور یہی تمام تفسیروں میں ہے. اور اس پر چونکہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجماع نقل کیا علماء نے کہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ اب یہ معاملہ نہیں رہا، اس لیے اب ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. تو یہ شق جو ہے وہ منسوخ اور اس کو معطل سمجھیں. اچھا، اس کے بعد ہے پھر رقاب. اب ظاہر ہے کہ آج کل وہ غلام نہیں کہ کوئی آقا یہ کہے. اس زمانے میں تو غلام اور لونڈی بازار میں مال تجارت کی طریقے سے بکا کرتے تھے. وہ دور تھا اور اس میں یہ سارا کا سارا سسٹم جاری تھا. ایک عرصے کے بعد میں خود سعودی عرب میں مختلف جب حکومتیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا، یہ جتنے بھی غلام لونڈی، یہ پورے خاندان جن جن کے غلام تھے یا لونڈیاں تھیں، انہیں زر کثیر دے کر ان سب کو آزاد کرا دیا. اب ان سب کو آزاد کرانے کے بعد کیا ہوا، اب وہ غلام اور لونڈی کا سسٹم جاری نہیں رہا. اس لیے اب کسی کی گردن چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ شق جو ہے وہ بھی اس معنی پر معطل ہے کہ اب وہ سسٹم جاری نہیں رہا. دوسرا یہ کہ اس زمانے میں جب اسلامی جنگیں ہوتی، ان جنگوں میں جو بھی خواتین اور مرد گرفتار ہوتے تو اسلام میں جیل کا تصور نہیں کہ بھئی ہم نے ان کو پکڑ لیا تو جیل میں ڈال دیا جائے، نہیں، بلکہ اسلامی جنگوں میں جو لوگ یا خواتین یا مرد گرفتار ہوتے ان سب کو لونڈی اور غلام بنا لیا جاتا. جنگ میں جو بھی بیت المال کے مستحق ہوتے، مال غنیمت کے مستحق ہوتے، ان کو وہ بطور لونڈی اور غلام جو ہے وہ ان کو دے دیا جاتا. اب چونکہ وہ اسلامی جنگیں نہیں ہوئی اور نہ وہ لونڈی اور غلام کا سسٹم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑا طویل عنوان ہے. آج کل تو ایک سسٹم یہ ہو گیا، جنیوا کنونشن کے تحت اب کوئی ملک اگر کسی کے آدمی گرفتار کرے تو جنگ ختم ہونے کے بعد ایک جنگی معاہدہ ہوتا. اس جنگی معاہدے میں ہر فریق جو ہے وہ اپنے قیدیوں کو اپنے اس سامنے والے ملک کو واپس کر دے گا. اب یہ سسٹم اس لیے نہیں، مثلا امریکہ اور مسلمانوں کی جنگ ہو جائے، ہم نے 5000 امریکی مرد اور عورتوں کو غلام بنا لیا، وہ ہمارے بھی کچھ لوگ پکڑ کر کے لے گئے. جب ہم انہیں غلام بنائیں گے تو وہ ہمارے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ اس لیے اب وہ بارگیننگ ہوگی، سودے بازی ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ہمارے قیدی واپس کریں، ہم آپ کے قیدی واپس کریں. پھر اس میں جنیوا کنونشن میں یہ بھی طے ہے کہ افراد کے اعتبار سے نہیں ہوگا کبھی ہم آپ کے 1000 چھوڑیں گے تو آپ بھی ہمارے 1000 چھوڑیں، نہیں، بلکہ آپ کے ہمارے پاس 1000 ہیں، ہم 1000 چھوڑ رہے ہیں پورے، اور آپ کے پاس ہمارے 20,000 ہیں تو اب ان 20,000 کو چھوڑ دیجیے گا. چونکہ قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا اس لیے اب غلام اور لونڈی ان کو نہیں بنایا جا سکتا. موجودہ زمانے کی حالت آپ دیکھ لیں، ایک پاکستان پر بہت بڑی قیامت گزری، کون نہیں جانتا. پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے. سن 71 میں ہندوستان سے جب ہماری جنگ ہوئی تو ہندوستان کے ہمارے پاس چند ہزار قیدی تھے،
जबकि पाकिस्तान की 93,000 फौज हिंदुस्तान में कैद थी। सब आप जानते हैं 93,000 फौज। ये उसी माहिदे का नतीजा है कि हमने तो चंद छोड़े, लेकिन उस जनेवा कन्वेंशन एक माहिदे के तहत भारत को 93,000 फौज हमारी छोड़नी पड़ी। अगर हम ये कहते कि हम तो 2,000 तुम्हें दे रहे हैं, तो 2,000 तुम भी हमारे वापस कर दो, तो 91,000 का क्या बनता। इसलिए अब उनको गुलाम और लौंडी इस एतबार से न बनाया जाए ताकि हम उनसे अपने कैदी वापस ले लें और वो अपने कैदी हमसे वापस ले लें। अब मैं कहना ये चाहता था कि गुलाम और लौंडी का चूंकि सिस्टम खत्म हो गया, लिहाजा अब इस पर जो है यानी फिर रिकाब, इस पर भी अब अमल दरामद इस माना कर नहीं होगा। उसके बाद है जनाब कर्जदार। ये जाहिर है हर जमाने में रहे, आज भी अगर आपके यहां कोई मकरूज है, आपका मुसलमान भाई जो कर्ज की वजह से दबा हुआ, बहुत सब उसको परेशानी, इतना उसके पास नहीं, बजाहिर वो खाता पीता है, सफेद पोश, तो आप उसकी जानिब से अगर कर्ज अदा कर दें तो ये भी एक मत और ये भी एक आपके मुसलमान भाई के लिए जो है वो भलाई का पहलू है कि आप उसकी मदद करके मकरूज को गोया कर्ज से उसकी जान छुड़ा दें। मिसाल के तौर पर एक, पता नहीं बाद में याद रहे या नहीं, जिम्नन बात आई तो अर्ज कर दूं। एक शख्स ने आपसे कर्ज लिया 10,000, वो गरीब है, फकीर, अब वो आपका दे नहीं पा रहा। उमूमन लोग पूछते हैं क्या कर्ज की मद में उसको माफ कर दिया जाए? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने तो उसे उधार दिए, तो देते वक्त नीयत तो आपकी ज़कात की नहीं थी, कर्ज की है, तो अब नीयत करने से ये ज़कात अदा नहीं होगी। बल्कि इसका एक तरीका कि वो अगर मुस्तहिक जिसने आपसे कर्ज लिया और आप चाहते हैं कि उसका बार भी उतर जाए और आपके पास ज़कात के पैसे लेकिन आप ही का वो मकरूज है, तो आप यूं कर सकते हैं कि उस आदमी को बुलाइए और बुलाने के बाद बशर्त कि वो ज़कात का मुस्तहिक हो, आप उसे बतौर एहसान नियत करके दिल में उसको 10,000 रुपए दे दें। भाई आप परेशान हो, ये हम आपकी मदद करते हैं, ये 10,000 रुपये आप रख लें। उसने ले लिए, लेने के बाद आप कहें भाई आपने इसे कबूल कर लिया? जी कबूल कर लिया। अब कहा चूंकि आप मेरे 10,000 के मकरूज हैं, लिहाजा आप मेरा कर्ज वापस कर दें। वो कबूल करने के बाद अगर वो आपको 10,000 वापस कर दे तो यूं आपकी ज़कात भी अदा हो गई, उसका भी भला हो गया और दोबारा आपका ये भला हो गया कि आपकी रकम जो है वो आपको वापस मिल गई। ठीक है साहब, तो इस तरीके से मकरूज का कर्ज जो है वो उतारा जा सकता है। अच्छा भाई, वो फी सबीलिल्लाह है, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले लोग, उनको भी सामान हरब खरीद कर देना, ये भी एक ज़कात की मद है। अगर कोई ऐसा मामला हो तो आज भी उस पर अमल किया जा सकता है कि मुजाहिदीन अगर वाकई शरई जिहाद, जिसे उलमा ने कहा हो ये जिहाद है और वो जिहाद में जाने वाले लोग, तो जिहाद के लिए सामान हरब ज़कात की रकम से खरीद कर मुजाहिदीन को दे देना, ये भी ज़कात की मद्दात में से एक मद। और उसके बाद है वबनी सबील यानी मुसाफिर। कोई शख्स, जैसे हमने पहले अर्ज किया, बज़ाहिर वो मालदार लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं, जहां का रहने वाला है वहां बंगला भी है, सब कुछ है कर्रो पर। एक सूरत तो उसकी ये है कि वो किसी से कर्ज ले ले, ये तो एक अलग बात। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा हो तो ऐसे शख्स को भी जो अब मुसाफिरी में ज़कात का मुस्तहिक हो गया, इस माना कर हुआ कि अब इसके पास कुछ नहीं, जो कुछ है वो अपना घर पर जो 1000 मील या 500 मील दूर पर उसका माल, तो उसको ज़कात की मद से अगर किराए की रकम दे दी जाए, वो जाना चाहता, इस तौर पर भी इस मुसाफिर को जो है वो ज़कात की रकम से मदद उसकी की जा सकती है। ऐसे मुसाफिर की तो आपने देखा कि ये वो 8 मदें हैं, किन पर अमल हो रहा है और किन पर अमल मुअत्तल है या मनसूख हो गया, उसकी हमने मुख्तसर तारीफ जो है वो बयान कर दी आपके सामने। और वक्त भी काफी हो गया, 2-1 सवालों के जवाब हम देते हैं कि जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं। जो नए सवालात हैं इनके जवाबात तो हम इंशाअल्लाह आइंदा देंगे। जो इस वक्त हमारे पास हैं उनमें से 2-3 के हम दे देते हैं। किसी साहब ने पूछा कि तरावी की नीयत किस तरह करें?
मैंने पहले भी अर्ज किया था कि तरावी अहले सुन्नत व जमात के यहाँ सुन्नत मौक़दा। शेख मुहक़्क़िक़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब मा सबक़ मिन सुन्ना में बर्रे सगीर का अजीम इमाम है शेख मुहक़्क़िक़ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, उन्होंने लिखा मुसलमान औरतों मर्दों पर सुन्नत मौक़दा, और अगर इस्लामी हुकूमत हो या बादशाह इस्लाम और कुछ इलाके वाले लोग तरावी को तर्क कर दें और न पढ़ें और छोड़ दें, तो वो हाकिम वक्त उनसे मुकातला करेगा, उनसे जंग करेगा कि उन्होंने तरावी को यकसर क्यों छोड़ा। तो ये सुन्नत है, इसलिए आप 2 रकअत नमाज सुन्नत तरावी पीछे इस इमाम के मुंह तरफ काबे शरीफ के ये नियत करेंगे आप, और इस तरीके से नियत की मैंने या नियत करता हूं मैं ये कहकर सुन्नत मौक़दा तरावी की 2 रकअत की नियत करके और बन जनाब आप जो है वो नियत बांध लें। और मुतलक आपने ये भी कह दिया कि मैं तरावी की नियत करता हूं तब भी हो जाए, या ये नियत कर ली कि मैं 2 रकअत नमाज सुन्नत अदा करता हूं तो तब भी गोया नियत हो गई और नमाज हो जाए। ईद की नमाज पढ़ने का तरीका और नियत क्या है? हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के नजदीक नमाज ईद जो है दोनों ईदें ये वाजिब, यानी अगर ईद उल अधा पढ़े ये भी वाजिब है, ईद उल फितर पढ़े तो ये भी वाजिब। हम ये नमाज की नियत करेंगे, नियत की मैंने 2 रकअत नमाज वाजिब ईद उल फितर मां जायद 6 तकबीरों के पीछे इस इमाम के मुंह तरफ काबे शरीफ के। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने जो हदीसों से मसला निकाला वो ये है कि जो आम नमाजों में तकबीरें कही जाती हैं, इस नमाज में ये तकबीरें 6 जायद कही जाएंगी। और इसका तरीका ये है कि जब आप नमाज की नियत करें, नियत करने के बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहकर और हाथ बांध लेगा, आप भी हाथ बांध लें। इमाम सना पढ़ेगा, आप भी सना पढ़ें। फिर उसके बाद इमाम क़िराअत करने से पहले अल्लाहु अकबर कहेगा, इमाम भी अपने हाथ कानों तक उठाएगा, आप भी अपने हाथ कानों तक उठाएं, हाथ छोड़ दो। फिर दूसरी तकबीर में आवाज आए तो फिर आप अपने हाथ कानों तक उठाएं, हाथ छोड़। तीसरी में जब आवाज आए तो आप अपने हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें। क्या मतलब हुआ कि तकबीर तहरीमा को मिलाकर के 4 तकबीरें होंगी। तकबीर तहरीमा को छोड़ दिया जाए तो 3 तकबीरें होंगी। पहली में हाथ बांधना होगा, सना पढ़ना होगा, उसके बाद 2 में हाथ छोड़ना होगा, फिर उसके बाद आखिरी में हाथ बांध कर आप खामोश हो जाएंगे और इमाम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर और उसके बाद क़िराअत करेगा। आप जो है वो सिर्फ सना पर इसलिए खामोश हो जाएंगे कि औज़ु बिल्लाह या बिस्मिल्लाह शरीफ जो है वो सूरे फातिहा पढ़ने के लिए पढ़ी जाती, क्योंकि मुक्तदी इमाम के पीछे क़िराअत नहीं करता, इसलिए आप औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं तिलावत करेंगे, सिर्फ सना पढ़कर खामोश हो जाएं। और अगर कहीं आपको थोड़ी ताखीर हो गई नियत करने और इमाम ने अगर क़िराअत शुरू कर दी तो अब आप सना नहीं पढ़ेंगे, अब जो इमाम पढ़ रहा है उसे कान लगाकर सुनेंगे। और कुरान मजीद के इस इरशाद के मुताबिक वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान पढ़ा जाए उसे कान लगा करके सुनो, खामोश रहो ताकि तुम रहम किए जाओ। 1 रकअत। अब दूसरी रकअत में रुकू से कबल जब इमाम तकबीर कहे तो आप रुकू में नहीं जाएं, बल्कि तीनों तकबीरों में आप अपने हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे और आप भी तकबीर कहेंगे। फिर उसके बाद जब इमाम 3 तकबीर कहने के बाद चौथी तकबीर जब कहेगा तो अब आप अपने हाथ कानों तक नहीं उठाएंगे, बल्कि चौथी तकबीर में आप रुकू में चले जाएंगे। ये नमाज ईद पढ़ने का तरीका। किसी साहब ने पूछा रमजान में, जाहिर पूरे रुके का निचोड़ ये है कि रमजान में रोजे के अलावा, यानी रोजे के दौरान नहीं, रोजे के अलावा रमजान में क्या अपनी बीवी से खलवत और मुजामियत करना जायज है? जी हाँ, बिल्कुल जायज है। सहरी से पहले, इफ्तार के बाद जो है वो मुजामियत और बीवी से सोहबत जायज,
اور روزے کے دوران یہ حرام، اور اگر کوئی صحبت کرے اور روزہ اسے یاد ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ہمارے علماء کا اس میں مشرب یہ ہے کہ صرف روزہ ٹوٹے گا ہی نہیں بلکہ اس پر کفارہ بھی ہوگا اور اس کی قضا بھی رکھنی ہوگی۔ یہ صاحب نے پوچھا کہ شہوت یا بغیر شہوت کے قطرے خارج ہو جائیں تو کیا غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ لذت کے ساتھ اگر کوئی پانی نکلے جس کو منی کہتے ہیں، احتلام کی صورت، ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عموماً کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے، کبھی کبھی مثانے کی کمزوری کی وجہ سے، یا ایک مرض ہے جریان کی وجہ سے بھی مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سیڑھی چڑھتے وقت کبھی کبھی قطرہ نکل جاتا ہے، یا کوئی آدمی وزن اٹھانے میں بھی قطرہ نکل جاتا ہے۔ اور ایک صورت جریان کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، پیشاب کرنے کے لیے جب آدمی بیٹھتا ہے تو پیشاب سے پہلے کبھی کبھی ایک دو قطرے سفید نکلتے، یا پیشاب کرنے کے بعد ایک دو قطرے سفید نکلتے۔ ان تمام صورتوں میں اگر یہ قطرے کپڑے پر لگ گئے، کپڑا تو ناپاک ہو جائے گا اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسے شخص پہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ یا ایک صورت اس کی یہ ہے، کبھی کبھی آدمی کچھ ایسی چیزیں جس کا ذکر ضروری نہیں دیکھنے کے بعد اس کے جذبات جو ہیں وہ برانگیختہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ شہوت سوار ہو جائے، اور شہوت ختم ہونے کے بعد جب آدمی پر وہ شہوت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو بھی اس کے پیشاب کے مقام سے ایک پانی نکل جاتا ہے جس کو فقہا مزی کا نام دیتے ہیں۔ مزی اگر خارج ہو تو اس میں غسل واجب نہیں ہوگا لیکن وضو ٹوٹ جائے گا، اور مزی جس کپڑے پر لگے گی وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی آپ سمجھنا چاہتے تھے، بقیہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ دعا کیجیے جو کہا سنا گیا رب کریم اسے قبول فرمائے، ہم سب کو یاد رکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔